جو ہم کو زندگی ملی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی ہی قدر و قیمت والی زندگی ملی ہے، بہت ہی قیمتی زندگی ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ نے آپ لوگوں کے اوپر ڈالی ہے کہ اس نفس کو، اس زندگی کو برباد یوں ہی نہ کرنا، بلکہ بہت ہی قدر و قیمت والی یہ زندگی ہے، یہ نفس ہے۔ اس لیے ایک ایک چیز یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ انگلی، یہ آنکھ، یہ کان، یہ بدن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی ہی قدر و قیمت والی یہ زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایک آنکھ اور ہاتھ اور کسی انسان کی قدر و قیمت کو جاننا چاہتے ہیں تو جا کر کے فلسطین کی زمین پہ جا کر کے پوچھئے کہ ایک ایک نفس کا اور ایک ایک طاقت کا کیا اس کا مول اور کیا اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو قتل نہ کرو، اور ایک جگہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہاتھ کو ہلاکت کی جگہ میں نہ ڈالنا۔ جہاں پہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، تمہاری زندگی کی بربادی ہو، وہاں سے دور رہنا۔ وہاں جانا تو دور کی بات ہے، لیکن وہاں پہ ہاتھ ڈالنے نہ جانا جہاں پہ تمہاری زندگی کے لیے خطرہ ہو، جہاں پہ تمہاری زندگی کی بربادی ہو، جہاں پہ تم ایسی چیز کھاؤ جو تمہاری زندگی کو کینسر کا سبب بنا دے۔ ایسی چیزوں سے آپ کو دور رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی لیے اس نفس کی حفاظت کرو، اگر آپ نے نہیں کیے تو مرنے کے بعد عمر کے بارے میں، اس زندگی کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، اور قرآن حدیث کے ساتھ یہ دغا بازی ہوگا کہ آپ نے قرآن حدیث کی باتیں سن کر کے اپنی زندگی کی حفاظت نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، چاہے دنیا کا کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ نے ہر ایک انسان کا اتنا بڑا خیال رکھا ہے کہ فرمایا اے دنیا کے لوگوں، جو میری عبادت کرتے ہو تم بھی سنو، اور جو میری عبادت نہیں کرتے ہو تم بھی سنو، اور جو اللہ کو گالیاں دیتے ہو تم بھی سنو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنا کرم والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہمارے بھائی سے، دنیا کے تمام آدمی سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، کھاؤ ان چیزوں کو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جن چیزوں کو زمین میں حلال کیا گیا ہے اور طیب پاک پوتر چیز ہے، ان چیزوں کو کھاؤ، گندی چیز نہ کھاؤ، ناپاک چیزیں نہ کھاؤ، حرام چیزیں نہ کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، حلال کماؤ گے، حلال کھاؤ گے، شیطان تمہیں بہکائے گا کہ دیکھو وہ سود لے کر کے، وہ انٹرسٹ لے کر کے، وہ لون لے کر کے کتنا بڑا آدمی ہو گیا، کتنا بڑا بلڈنگ انہوں نے چھان دیا، دیکھو تم فقیر کے فقیر ہو، تم نمازی ہو، تم تو فقیر رہ گئے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے شیطان فقر و فاقہ کا تمہیں احساس دلاتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا کہ شیطان کے اس مکر و فریب میں نہ پھنسو اور اس کی بات کو نہ مانو، کبھی سود، بیاج، انٹرسٹ، کبھی حرام چیزوں کے پیچھے چل کر کے اپنی زندگی کو برباد نہ کرو، کیونکہ اگر کسی نے سود لیا، انٹرسٹ لیا، لون لیا تو اس کی سب سے کمتر درجہ گناہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، استغفر اللہ۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی سود، انٹرسٹ اور لون لیتا ہے اور اس طرح سے یہ چیزیں یہ کرتا ہے میرے بھائیوں، تو ایسی صورت میں وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اتنا بھیانک، دردناک چیزیں بیان کرنے کے بعد میرے بھائیوں، آپ جیسے ہم جیسے لوگ آج جا کر کے بندھن بینک، آج جا کر کے لون اور آج جا کے سود بیاج کے اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، توبہ کرو، اور میں آپ کو جو باتیں بتانا چاہتا ہوں، یہ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان کے مکر و فریب میں پڑھ کر کے اپنی زندگی کو برباد نہ کرو۔ آگے آئیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے دنیا کے مسلمانوں، تم کھاؤ
पाक पवित्र चीज वश्कुरु लिल्लाह, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ने पाक पवित्र चीज खाने के बाद फरमाया कि तुम शुक्रिया अदा करो। इसका मतलब ये है कि पाक चीजें खा करके, हलाल चीजें खा करके अल्लाह का शुक्रगुजारी करोगे तो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनोगे। अगर आपने हराम खाया और पेट भर के, अगर पेट में हाथ मार के तो आपने अगर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो यह अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप हराम खाते हैं, आप लॉन्ग इंटरेस्ट लेते हैं, आप बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खाते हैं, आप शराब पीते हैं, और ये पेट भर के आप अगर बोलेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह, यह अल्लाह के साथ दगाबाजी है, यह अल्लाह के साथ नमक हरामी है। अगर अल्लाह ताला आपकी इबादतों को कबूल कब करेगा? जब आप हलाल खाएंगे। वक्त नहीं है मेरे भाइयों, इसलिए बहुत जल्दी मैं बयान कर रहा हूं और आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। और मैसेज ये देना चाहता हूं कि अल्लाह ने कहा कि पाक पवित्र चीजें खाओ, हलाल चीजें खाओ, और खा करके अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का शुक्रगुजारी करो, तब अल्लाह का शुक्रगुजारी अदा होगा, अल्लाह इबादत भी काबिल कबूल करेगा। लेकिन आज जो आसरे हाजिर में आज बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा जर्दा गुल खाया जाता है, हमारे बाप चाचा जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं वो सारे के सारे हलाल समझ करके वो खाते हैं, और दिन में 70 मर्तबा खाते कि नहीं खाते? बोलो जोर से बोलो, खाते या नहीं खाते? आवाज ही नहीं है, ऐसा लगता है मुर्दा होकर के हम लोग बैठे हुए। खाते कि नहीं खाते भाई? हाँ खाते हैं, लेकिन हलाल समझ करके खाते। आओ मैं आपको बताता हूं कि कुरान से साबित करता हूं कि ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा जर्दा ये शराब से ज्यादा खतरनाक है। इसकी दलील चाहिए, और शराब से ज्यादा खतरनाक और हराम है। आइए अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पूछते हैं जुआ के बारे में और शराब के बारे में, आप कह दीजिए कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ये दोनों बहुत बड़े गुनाह है, व मनाफिउ लिन्नास, लेकिन शराब में फायदा है। क्या फरमाया? शराब में फायदा है, व इस्मुहुमा अकबर मिन नफिहिमा, लेकिन उसका फायदा थोड़ा है। किसमें भाई? किसमें फायदा है? किसमें है? शराब में। अल्लाह ने कहा शराब में थोड़ा फायदा है, वह इस्मुहुमा अकबर मिन नफिहिमा, लेकिन उसका जो नुकसान है उसके फायदे से बहुत ज्यादा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने शराब को क्या किया? हराम किया। उसका एक बूंद भी आप पी सकते हैं? पी सकते? अरे हाँ ना बोलिए भाई, मेरे साथ चलिए, तब तो मैं बोलूंगा कि हाँ आप लोग समझ रहे हैं। हाँ, एक बूंद भी पी सकते हैं शराब का? नहीं पी सकते, हराम है। नहीं छो सकते, नहीं कारोबार कर सकते, उसकी बिजनेस नहीं कर सकते, उसको दुकान में रखना हराम है। इसी तरीके से मेरे भाइयों बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा भी हराम है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने बतलाया वह मनाफिउ लिन्नास, शराब में फायदा है। लेकिन आप बतलाओ, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर भी हैं, साइंसदान भी हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा जर्दा, इसके अंदर किसी ने आज तक रिसर्च करके ये बात मिली है कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू के अंदर फायदा है? कथा लगছে বুঝতে পারেন না, কথা বুঝতে পারেন না ভাই? পারছেন? হ্যাঁ, তো এই বিড়ি সিগারেট তাম্বাকু গুটখাতে আজ পর্যন্ত কেউ প্রমাণ করতে পেরেছে যে এতি ফায়দা এক পরিমাণও আছে? না, এতি এক পরিমাণও কেউ ফায়দা প্রমাণ করতে পারেনি আজ পর্যন্ত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা প্রমাণ করেছেন যে শরাবে ফায়দা আছে, কিন্তু এর ক্ষতিটা বেশি, এই জন্য হারাম। তো আপনি বিড়ি সিগারেট তাম্বাকু গুটখা জর্দা এতি এক পরিমাণও এতি ফায়দা নাই, তো এটা শরাব থেকে বেশি ক্ষতিকর। আর একটা আপনাকে মিসাল দিয়ে মোটা কথা দিয়ে বোঝাচ্ছি। একটা মাসুম দুটা ছেলে গেলেন, আর মাসুম ছেলের মুখে 2-3 ফোঁটা যদি আপনি শরাবের ঢেলে দেন তাহলে কি হবে ভাই? ওকে নেশা চলে আসবে? নেশা আসবে না, হয়তো খাট্টা লাগবে, হয়তো খারাপ লাগবে, কিন্তু এই যদি বিড়ি সিগারেট তাম্বাকু গুটখা জর্দা গুলের একটা দানা, একটা ফোঁটা থেকে কম পর্যন্ত আপনি যদি এই মাসুম ছেলের মুখে দিয়ে দেন, 3 থেকে 4 সেকেন্ডের মধ্যে ওই ছেলে বেহুশ হয়ে যাবে, ব্রেন হ্যামরেজ হতে পারে, উল্টি করে দিতে পারে, বেহুশ হয়ে পড়ে যেতে পারে। কত বড় ক্ষতিকার!
যতটুক শরাব ক্ষতিকার না, তার থেকে বেশি ক্ষতিকার এ বিড়ি সিগারেট তাম্বাকু বেশি ক্ষতিকার। এই জন্য এ বিড়ি সিগারেট তাম্বাকু এটা শরাব থেকে বেশি ক্ষতিকার। আর আল্লাহ তাআলা আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শরাবকে উম্মুল খাবাইস বলেছেন। এই জন্য এই ধরনেরই একটা উম্মুল খাবাইস এ বিড়ি সিগারেট তাম্বাকু গুটকা জর্দা। হ্যাঁ মুলি সাহেব, মসজিদে যেতে পারবো কি পারবো না বিড়ি সিগারেট তাম্বাকু খায়া? তো শুনেন, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই বুখারীর হাদিস, মান আকালা ফি হাদিহি শাজারিল মুনতানিমা, যে ব্যক্তি কাঁচা পেঁয়াজ কাঁচা লসুন খাবে, ফালা ইয়াকরিবান্না মসজিদানা, ও আমার মসজিদে চলে প্রবেশ না করে। মসজিদে যাওয়া তো দূরের কথা, আমার মসজিদের কাছে পর্যন্ত যেন কেউ না যায় যে কাঁচা পেঁয়াজ কাঁচা লসুন খাবে। আর একটা লোক কাচ্চা যদি বিড়ি সিগারেট তাম্বাকু খায়, আর খাওয়ার পরে আপনি মৌলভী সাহেবকে জিজ্ঞেস করবেন যে মৌলভী সাহেব আমি যেতে পারি কি পারি না, না পারেন না, এগুলো হারাম, আর এগুলো শরাব থেকে বেশি হারাম, আর শরাব থেকে বেশি ক্ষতিকার। এই জন্য আপনি মসজিদ যেতে পারেন না, আর এগুলো জিনিস ক্ষতিকার অনেক। হ্যাঁ, আজকাল এই যে যেখানে বিড়ি সিগারেট তাম্বাকুর পাত্তা হয়, আর ওই পাত্তার ভুঁয়ে যারা খেতি করে ওই জায়গাতে জানোয়ার পর্যন্ত যায় না। যারা খেতি করে তারা জানে যে ওই জায়গাতে গরু ভুঁস বকরি যায় না ওই জায়গাতে, কিন্তু ये দু পায়ের ইনসান ওই সমস্ত জিনিসকে হজম করে নিচ্ছে, আর হজম করে বলছে যে কোনো ব্যাপার না, কোনো ব্যাপার না। যদি কাঁচা পেঁয়াজ কাঁচা লসুন খাবার পরে আল্লাহ নবী মানা করতে পারে, তো বিড়ি সিগারেট তাম্বাকু গুটকা ইয়াতে সব থেকে বেশি বদবু আর গালিজ চিজ, আর সব থেকে গালিজ চিজ আপনি কেমন করে খেয়ে যেতে পারেন? হ্যাঁ, এই জন্য যেতে পারেন না। আপনি কাঁচা পেঁয়াজ কাঁচা লসুন খাবার পরে যদি মুখটাকে সাফ করে এলেন, তো বদবু এক হাত তক দূর হয়ে যাবে, হইতে পারে এক একটু থাকবে। কিন্তু বিড়ি সিগারেট তাম্বাকু গুটকা খাবার পরে মানুষের 24 ঘন্টা পর্যন্ত জুবানকে যদি ছিলে নেয়, তবুও ওর ভিতরে ওর আঁতে এত গন্ধন ঢুকে যায়, এত বদবু হয় যে 24 ঘন্টা পর্যন্ত ওর বদবু মুখে আসতে পারে। তো আপনি কেমন করে মসজিদ যেতে পারেন? এই জন্য এই বিড়ি সিগারেট তাম্বাকু গুটকা এই জিনিসটা হালাল না, এটা নাপাক জিনিস, এটা পাক পবিত্র জিনিস না। আমি নিজের বক্তব্য শেষ করে দেব, হ্যাঁ, মাত্র দুটা কথা বলে। হ্যাঁ, কথা হচ্ছে এই যে আপনি বলবেন যে আজকাল মৌলভী সাহেব, অনেক মুন্সি সাহেব আছেন, আর বেশিরভাগ হানফিয়তের মধ্যে লম্বা টুপি লম্বা জুব্বা কুব্বা লাগিয়ে আর জর্দা আলা পান দিয়ে খাইয়া আর হোঁটটাকে লাল করে তখন খাচ্ছে। ওকে যদি জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে এই মুন্সি সাহেব তুমি এটা কিসের জন্য খাচ্ছ জর্দা, এ বিড়ি সিগারেট তাম্বাকু কেনে খাচ্ছ, তো হালাল কি এটা? তো হালালের ফতোয়া দিতে পারে না। হ্যাঁ, যদি বলে যে ভাই এটা হারাম কি, তো হারামের ফতোয়া দিতে পারে না। কেন? ও জানে যে হারামের যদি ফতোয়া দিয়ে দিই তো কবে যে মুলি সাহেব তুমি কেনে খাইছো, ফট করে দলিল দিয়ে দিবে, টুকে দিবে। তখন এই হালাল ও হারাম ছাড়া একটা চোর দরওয়াজা বের করেছে। ইসলামের মধ্যে দুটাই দরওয়াজা, একটা হচ্ছে হালালের দরওয়াজা আর একটা হচ্ছে হারামের দরওয়াজা। এই দুটা দরওয়াজা ছাড়া তৃতীয় দরওয়াজা আর নাই। তখন ওই চোর দরওয়াজা, জাযাকুল্লাহ খায়ের, একটা ছেলে 100 টাকা দিয়েছেন, আর একটা ছেলে 150 টাকা দিয়েছেন। মাসুম বাচ্চা, আল্লাহ তাআলা তাকে যেন সুখে শান্তিতে রাখে, আল্লাহ তাআলা তার দানকেও কবুল করেন। তো কথা বলছিলাম যে ওই মৌলভী সাহেবকে যখন বলা হয়েছে, তখন একটা চোর দরওয়াজা খোলার দরকার। হালাল হারামের দরওয়াজা ছাড়া আর কোনো তেসরা দরওয়াজা নাই, তৃতীয় দরওয়াজা নাই। তো একটা চোর দরওয়াজা খোলা হয়েছে, ওই চোর দরওয়াজার নাম হচ্ছে মাকরু। মাকরু বলে, জাযাকুল্লাহ খায়র, একজন নওজোয়ান ভাই 100 টাকা দিলে, তো মাকরু বলে এই জিনিসটাকে দরওয়াজা খুলে আজকে খাচ্ছে, আর খাবার পরে বলছে যে কোনো ব্যাপার নাই। বিড়ি সিগারেট তাম্বাকু ইসলামের মধ্যে হারাম, এর কারোবার করা হারাম, এর মার্চান্ট খোলা হারাম। এর ব্যবসা যদি করে তাহলে একজন ভাই 100 টাকা দিলেন, এর মার্চান্ট যদি খুলে একে দোকানে রাখে, গুটকা যদি রাখে, তাহলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আপনার ইবাদত কাবিলে কবুল করবে না। একটা হাদিস বলে খতম করে দিব। হ্যাঁ, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে একটা লোক অনেক দূর দারাজ থেকে কাবা শরীফে যায় দোয়া করছেন, ইয়া রব্বে ইয়া রব্বে, আমার পরওয়ারদিগার আমার দোয়াটাকে আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ তাআলা বলবে মাতামু হারামুন ওয়া মালবাসু হারামুন ওয়া লাহমু হারামুন, এই তোমার এই লেবাসটা
তোমার এই পাঞ্জাবি, এই তোমার রুমাল, এই তোমার লুঙ্গি, এটা হারাম মাল থেকে কিনেছো। এটা তোমার গুটকা বেচা পয়সাতে, তোমার এই শার্টটা, এই মফলারটা, এই লুঙ্গিটা, এই পাঞ্জাবিটা, এই গুটকা বেচা, জর্দা বেচা, গুল বেচা তুমি ই করেছো। ফান্না ইস্তাজাবু লাক, আল্লাহ তাআলা বলবেন যে তোমার দোয়াটাকে আমি কেমন করে কবুল করব। যাও 50 টাকা মনে হয়েছে, 50 টাকা দিয়েছে একটা নজওয়ান ছেলে, আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। তো কথা হচ্ছে এই যে কেমন করে কবুল করব, তা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কবুল করবে না। এই বিড়ি সিগারেট তাম্বাকুর মধ্যে মুশকিল পাওয়া যাচ্ছে, অনেক কিছু কথা আছে, আমি আর ওইদিকে যাব না। কেন যে এই টপিকটা ইনশাআল্লাহ কোনোদিন জুম্মার খুতবাতে আইসা ভালোভাবে আপনারাকে বোঝার চেষ্টা করব। ভাই এই জালসাটা একটা দ্বীনি ইদারা সম্পর্কে এই জালসাটা করা হয়েছে। আপনাদেরকে ওই বক্তারা আসেন, আর আসার পরে তখন গাজাল টাজাল এরকম বলছেন, তারপরে আপনারা এক এক করে উঠে এসে টাকা দিচ্ছেন। যদি একসাথে উঠে যান আর উঠে এসে যদি এখানে দিয়ে দেন, সময়টাও বাঁচবে আর ইনশাআল্লাহ কোরআন হাদিসের কথাও আমরা শুনবো। তো এই মাদ্রাসা আর মসজিদকে আজকে প্রত্যেক জায়গাতে নিশানা বানা হচ্ছে ভাই, প্রত্যেক জায়গাতে। আজকে ইউপির মধ্যে দেখেন, আজকে বিভিন্ন জায়গাতে দেখেন, কোন জায়গাতে মসজিদ ভেঙে দিলে, কোন জায়গাতে মাদ্রাসা ভেঙে দিলে, কোন জায়গাতে কি করে দিলে। আজকে যদি এই নিজের সন্তানকে যদি এই মাদ্রাসাতে না পড়ান, তাহলে আপনাদের নাম ও নিশানও মিটে যাবে। কেউ আপনার জানাজা পড়ানে বলা হবে না, কেউ বিয়ে শাদী পড়ানে বলা হবে না, কেউ আপনার নাম লেনে বলা হবে না। এ কমের নিশানি খতম হয়ে যাবে। ওবায়দুল্লাহ সাহেব, সেলফি চক, 1100 টাকা নগদ, 2000 টাকা বাকি। কি নাম বলে? ওবায়দুল্লাহ সাহেব। ওবায়দুল্লাহ সাহেব কতটি? 1000 টাকা, 1100 টাকা নগদ, 1100 টাকা নগদ, 2000 টাকা বাকি। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার জন্য, মা বাপের জন্য দোয়া যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার মা বাপকে যেন সুখ শান্তিতে রাখে কবরে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তাদের দরজাতকে যেন বুলন্দ করে দেয়। আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা যা কিছু গুনাহ খাতা ইয়া কোনো লাজিস হয়েছে, আল্লাহ তাআলা যেন মাফ করে দেন। আল্লাহ তাআলা যে মাকসাদে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা যেন পূর্ণ করে। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম। তো মুহতারাম হাজরিন, আমি আমার পরে নাজবে আলম সাহেব আসছেন, ইনশাআল্লাহ আপনারা শুনবেন। লেকিন 2 মিনিটের মধ্যে আমি এই কথা বলবো যে এই মাদ্রাসা, এই মসজিদকে বাঁচার জন্য আপনাদেরকে আমাদেরকে যদি আমরা 10 টাকা দিয়ে এই মাদ্রাসাকে বাঁচাতে পারি, এই মসজিদকে বাঁচাতে পারি, এটা ছোট্ট মোটো ব্যাপার না ভাই। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা হাদিস আছে যে কোনো ব্যক্তি যদি একটা ঘোষলা, কবুতরের ঘোষলা, এই যে বাসা থাকে, এই বাসার বরাবর যদি আল্লাহর রাস্তাতে খরচা করে, আল্লাহ তাআলা তারও জন্য জান্নাতে একটা ঘর তৈরি করবেন। এই জন্য আপনার কাছে বেশি চাবো না, প্রত্যেক লোককে বলবো ভাই একটু আপনি নিজের জায়গা থেকে উঠে যান, আর উঠে আইসা 10 টাকা করে, 10 টাকাই সেই আপনি আইসা আমার হাতে করে দেন, ইনশাআল্লাহ আমি দোয়া করে দিব। নিজের জায়গা থেকে সমস্ত লোক উঠে 10 টাকা করে দিয়ে যান ভাই, বসে থাকবেন না।